Dear students, in this video let us discuss one more problem. Just go through the problem. The following balances were extracted from the books of Best Limited as on 31st March 2017. So here be careful, we have authorized share capital as well as paid up share capital. While passing the entries, while redeeming the shares, we must consider paid up share capital only, not authorized share capital. Okay. In authorized share capital, we have 5% redeemable preference shares of rupees 10 each. Redeemable preference share capital, authorized capital is 1,50,000 and authorized equity shares 5 lakh rupees. Out of that, the paid up share capital, 5% redeemable preference shares of rupees 10 each fully paid, 1,10,000. ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. 5% redeemable preference shares 1,10,000, equity shares of rupees 10 each fully paid 3 lakh, profit and loss account 2 lakh. Alignment problem ಆಗಿದೆ, ಸರಿ ಬರ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. Paid up share capital 5% redeemable preference shares of rupees 10 each fully paid 1,10,000, equity shares of rupees 10 each fully paid 3 lakh, profit and loss account 2 lakh. Now which shares to be redeemed? ರಿಡಿಮ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ 1,10,000 ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. On 6/4/2017, the preference shares were redeemed at a premium of rupees 4 per share. So here percentage is not given, they given rupees 4 per share. So now you must ascertain what is the total number of shares. What is the redeemable preference share capital to be redeemed? Total face value of the redeemable preference share capital to be redeemed 1,10,000. 1,10,000 shares of rupees 10 each means is to number of shares is to 11,000 shares. ಓಕೆ, 11,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 4 rupees ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಆನ್ 11,000 ಶೇರ್. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪೇ 44,000 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಓಕೆ, the company not yet traced holders of rupees 1,200 preference shareholders. So this point to be noted. So ಎಷ್ಟು shares redeemable preference share capital ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ? 11,000 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ 1,10,000 ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು 11,000. 1,10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 rupees 11,000. ಸೊ ಆ 11,000ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 1,200 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ 11,000 ಶೇರ್ಸ್, ಸೊ 1,200 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ untraceable or non-traceable shareholders. On 8/4/2017, the bonus issue of one fully paid equity share for 3 shares was made. Be careful, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್? So total equity share capital, paid up capital, here also you must consider paid up capital. Paid up equity share capital 3 lakh, shares of rupees 10 each means the total number of existing equity shares 30,000. Say for 3 shares, for 3 existing shares, the company will issue 1 bonus shares. For 3 shares, 1 bonus share will be issued. For 30,000 how much? 3 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, 1 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 30,000 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್, as there is no fresh issue of shares, the redeemable preference share capital must be redeemed out of profit and loss account. So here also there is no any proceeds of fresh issue of shares. So what is the total capital required for the redemption of preference share capital?
1,10,000 and entire 1,10,000 will be provided out of profit and loss accounts. We have the sufficient balance in the profit and loss account. ಎಷ್ಟಿದೆ 2 lakh rupees ಇದೆ. ಆ 2 lakhಯಿಂದ 1,10,000 ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so entire CRR will be created out of profit and loss balance. Next one, as there is no securities premium balance as per the books, the premium on redemption of preference shares must be provided out of profit and loss account. Here at the time of redemption we must provide for premium. ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? ಪರ್ ಶೇರ್ 4 rupees, 44,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೀಗ? ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. As I already told, for every existing 3 shares, one bonus share is issued. So for 3 share, 1 share, 30,000, how much? So we will get 10,000 equity shares, 10,000 equity shares of rupees 10 each, rupees 1 lakh. ಈ 1 lakh ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. If there is any sufficient balance in the capital redemption reserve, then the entire bonus shares must be provided out of capital redemption reserve. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಆ್ಯಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ನಮಗೆ 1,10,000 ಏನು ಬೇಕು ನಾವು CRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು CRR ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವ ಕಾರಣ 1,10,000 CRR ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 lakh ನಾವು ಬೋನಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋನಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ 10,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Just go through the journal entries. First entry, there is no any fresh issue of shares, no any sale of any asset. So first entry for providing for premium on redemption of preference shares. Here premium is provided out of profit and loss account because no any security premium existing balance or new balance. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟರ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 11,000 shares into rupees 4 per share. Next entry, for creating CRR, for transferring CRR out of divisible profit. Here we have profit and loss account. As there is no any fresh issue of shares, ನಮಗೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 11 lakh rupees. ಸೊ ಆ 11 lakh rupeesನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, it is not 11 lakh, okay, it is 1,10,000. CRR account 1,10,000, not 11 lakh. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,10,000. 10 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಔಟ್ ಆಫ್ 11,000 redeemable preference shares, 1,200 shareholders are not traceable. 11,000 redeemable preference shareholders ಅಲ್ಲಿ 1,200 shareholders ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗಿರ್ಬೋದು, CRR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ all the redeemable preference share capital, okay, but whenever we transfer share capital and premium, we will exclude the share capital and premium on non traceable shareholders. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ನಾವು 11,000 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ 11,000 ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So redeemable preference share capital 11,000 shares, out of that 1,200 will be deducted. So the actual traceable shareholders will be 9,800. 9,800 into rupees 10, 98,000. So premium on redemption of preference share ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು
9,800 ಶೇರ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಪರ್ ಶೇರ್ 4 rupees. ಟು ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,37,200. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ದ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so here there is a bonus issue of shares. So 2 extra entries need to be passed. First entry for due, second entry for the allotment of bonus shares to the equity shareholders. Here, as the bonus shares can be entirely provided out of capital redemption reserve, the entry will be capital redemption reserve account entered to bonus to equity shareholders account 1 lakh rupees. Next, for the allotment of shares, the entry is bonus to equity shareholders account entered to equity share capital account 1 lakh. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು? whenever there is a untraceable shareholders, there is no any changes while calculating premium on redemption of preference shares or while calculating CRR, we will consider the total redeemable preference share capital. But whenever we transfer the share capital and premium to shareholders account, we must exclude the share capital and premium of untraceable shareholders. Okay, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,50,000. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5 lakh. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಥರೈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 30,000 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, 10,000 ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು the total number of equity shares will be 40,000. Okay, 30,000 old equity shares, 10,000 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 40,000 ಇದೆ. 40,000 ಇಂಟು 10, ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದಿದು ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಷ್ಟು? 1,200 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್. 1,200 ಇಂಟು 10 rupees. ಆ 12,000 ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು? ಅದು 1,10,000 ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1,200 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅದನ್ನು 98,000 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ? 12,000 rupees ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಆ 12,000 rupees ಏನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು, 12,000 rupees. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಏನಿದೆ, ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 4,800 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 1,10,000 CRRಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 90,000. ಪುನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 44,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 46,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CRR we had 1,10,000 which is transferred from profit and loss account. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 1 lakh ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ CRR ಈಸ್ 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್? ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ,
ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.